بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر ٹیچرز، آج ہم ایل ایم ایس کے بارے میں سیکھیں گے کہ آپ نے جب اپنا 3 دن کی ٹریننگ مکمل کر لی ہے تو اس کے بعد آپ ایل ایم ایس پہ جائیں گے۔ یہ سامنے آپ کے گوگل کا سرچ انجن کھلا ہوا ہے، یہاں پر سرچ گوگل اور ٹائپ URL، یہاں پہ آپ لکھیں گے lms.snc.punjab punjab punjab.gov.pk۔ یہاں پہ کر کے آپ اس کو انٹر کریں گے۔ انٹر کر دیا، یہ آپ کے سامنے آ گیا، انٹرفیس آ گیا آپ کے سامنے۔ 1 نیشن 1 کریکولم یہ آپ کے سامنے آئے گا۔ نیچے اس کے آپ نیچے اسے سکرول کریں گے تو اویلیبل کورسز سائنس ہے، میتھ، اسلامیات، انگلش، اردو، سوشل اسٹڈی، جنرل نالج، NECE چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن۔ اب 3 گروپ بنائے گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ 3 گروپ ہیں۔ پہلا گروپ جو ہے وہ سائنس گروپ ہے، جس میں سائنس اور میتھمیٹکس ہے۔ دوسرا گروپ آرٹس ہے، اس میں اسلامیات، انگلش اور اردو ہے۔ تیسرا گروپ جرنل ہے، جرنل گروپ، اس میں سوشل اسٹڈی، جنرل نالج اور چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ہے۔ ہم سوشل اسٹڈی کے کورس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے کلک کیا، یہاں یہ آپ کے سامنے ایک ان کا نیشنل کریکولم کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہ کھل گئی ہے۔ یہاں پر انگلش جو ہے وہ UK کی استعمال ہو رہی ہے یہ، اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں تو سرچ کورسز ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنا جو یوزر نیم ہے، اور یوزر نیم عام طور پر جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ ہوتا ہے، اور نیچے آپ نے اپنا پاسورڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ پاسورڈ اپنا بھول گئے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے forgotten your user name اور پاسورڈ۔ اگر آپ کو اپنا یوزر نیم بھی نہیں یاد اور آپ کو اپنا پاسورڈ بھی نہیں یاد تو آپ اس پہ کلک کریں گے۔ جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کو نیا پاسورڈ یوزر نیم آپ کو بتائے گا، اور پاسورڈ بھی آپ کو نیا آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے اس میں لاگ ان ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ پہلے سے SNC پر رجسٹرڈ ہیں، یعنی آپ جو نے جو ٹریننگ کی ہے وہ ایز اے رجسٹرڈ ٹیچر کی ہے، تو آپ یہ کورس اپنا کمپلیٹ کر لیں گے۔ یہ میرا چونکہ پاسورڈ اور یہ یہاں پہ پہلے سے انٹر ہوا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ اپنا یہ جو موبائل ہے یا اپنا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ اس کو ریممبر یوزر نیم کر لیں، تاکہ بار بار آپ کو پاسورڈ نہ لگانا پڑے۔ لیکن اگر آپ کی یہ مشین کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو پھر آپ یہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی آپ کا یہ کھول کے آپ کے LMS پر ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، اور اس طرح آپ اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر پائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ آپ کی جو مشین ہے، یعنی کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اگر کوئی اور بھی یوز کر رہا ہے تو آپ اپنا یوزر ID اور پاسورڈ کسی الگ اپنی ڈائری وغیرہ میں لکھ لیں، تاکہ آپ کو بار بار یہ فارگٹن والے اس میں نہ جانا پڑے۔ جب آپ اس پہ یہ پروسیس کر لیں گے تو لاگ ان پہ آپ کلک کریں گے۔ جب آپ لاگ ان کریں گے تو آپ دیکھیں یہ سوشل اسٹڈی، اور یہ ادھر اس سائٹ پہ میرا نام آ گیا ہے، اور سرچ کورسز ہے۔ یہ نیچے جو ہے وہ ڈیش بورڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈیش بورڈ مائی کورس SST یعنی سوشل اسٹڈی۔ اب کورس مینجمنٹ ہے، نیچے آپ اناؤنسمنٹس ہیں کچھ، ان کو کلک کریں گے۔ پھر یونٹ 1 ہے، اس میں ٹیچر ٹریننگ یونٹ 1 بریف اوور ویو، یعنی جو ٹیچر ٹریننگ کا یونٹ 1 بریف اوور ویو ہے، اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر یہ ٹیچر ٹریننگ کیا ہوتی ہے۔ پھر اس اوور ویو آف دا کورس ہے، اس پورے کورس کا ایک اوور ویو ہے۔ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آگے اوور ویو آ جائے گا۔ ٹریننگ آؤٹ کمز اس کے کیا ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اسٹرکچر اینڈ کنٹینٹ یہ ساری چیزیں آپ کے پڑھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے، جب آپ ان کو سمجھیں گے تو پھر یہاں پر ایک ایکٹیویٹی کو آپ اس کو کلک کریں گے، اور یہ ایکٹیویٹی آپ کمپلیٹ کریں گے ان کی روشنی میں۔ جو اوپر
4 आपको दिए गए हैं मटेरियल, उनकी रोशनी में आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो इन चीज़ों को आपने एहतियात से पढ़ना है। ये जो आपको हम ने कोर्स करवाया, एमटीज़ ने कोर्स करवाया, उन्होंने भी इनके बारे में आपको कम्प्लीटली जो है वो आपको सिखाया है, आपको समझाया है। अगर आपने ट्रेनिंग को सीरियसली लिया है और इसके अंदर आपने पूरी पार्टिसिपेशन की है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप फिर इस दोबारा मटेरियल सारे को पढ़ेंगे और ये अपनी एक्टिविटी और सेल्फ एवेल्यूशन जो है इसे कंप्लीट करेंगे। फिर फीडबैक है, इसी तरह रिफ्लेक्शन है। फिर आगे जो है 1.7 फिर मटेरियल है आपका इंट्रोडक्शन टू एसएनसी। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएनसी क्या है, सिंगल नेशनल करिकुलम की कंसिड्रेशन कौन सी हैं, और फिर असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। और आपने ये इस तरह सेल्फ असेसमेंट करनी है। ये एक्टिविटीज़ करते जाएंगे तो इधर आपके लिए निशान लगते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि हाँ आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर यूनिट 2 आप उसी तरह शुरू करेंगे। टीचर ट्रेनिंग डे 2 का ब्रीफ ओवरव्यू है। फिर रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक ऑन प्रीवियस कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू एसएनसी, ये ओवरव्यू जो है उसका। फिर करिकुलम टेक्स्ट बुक अलाइनमेंट एनालिसिस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक की अलाइनमेंट क्या है उसको आपने एनालाइज करना है। फिर एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी आपको 2.4 है, रब्रिक टू एसेस टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम अलाइनमेंट। टेक्स्ट बुक और करिकुलम की अलाइनमेंट को आपने चेक करने के लिए रब्रिक्स दी हुई हैं, आपने उनको जो मटेरियल ऊपर है उसको पढ़ना है और ये रब्रिक के मुताबिक आपने असाइनमेंट ये एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। फिर ये एनालिसिस है इसका, करिकुलम टेक्स्ट बुक अलाइनमेंट एनालिसिस है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम। फिर असेसमेंट है, रिफ्लेक्शन यूनिट 2 है। और फिर इसी तरह सेल्फ असेसमेंट, आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट है। इसी तरह यूनिट जो स्टूडेंट्स सेंटर्ड लर्निंग एंड लर्निंग इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग्स हैं, ये यूनिट 3 है। इसके बारे में आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि ये लर्निंग किस तरह होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है और आप अपनी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो है वो कैसे करते हैं, इसके बारे में है। फिर रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक ऑन प्रीवियस कंसेप्ट्स है, की प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज अंडरपिनिंग स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है एक्टिविटी। फिर इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल लेसन प्लानिंग है एक्टिविटी। सिंपल लेसन प्लान फॉर्मेट है कि आपने लेसन प्लान जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है। फिर असेसमेंट है और फिर डिस्कशन ऑन यूनिट लेसन प्लान पे है और फिर सेल्फ असेसमेंट है। तो ये एक्टिविटी जब आप यूनिट 3 कर लेंगे फिर यूनिट 4 पे आ जाएंगे और उसी तरह ये सारा डे 4 जो है उसका एक ओवरव्यू है। और यूँ आप अपनी इसको एक्टिविटीज़ को यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट 5 को कंप्लीट करेंगे, फिर यूनिट 6 को कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह इसके अंदर वीडियोज़ हैं और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने करनी है। इसी तरह जैसे लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल की ये वीडियो है कि किस तरह हम लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल जो है बना सकते हैं। तो ये सारी जब एक्टिविटीज़ कर चुकेंगे तो आपका एक और सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हो जाएगा, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एमटी। जो आपके जैसे सोशल स्टडी के एमटीज़ हैं, जनरल नॉलेज के हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के हैं, वो सारे, या इंग्लिश मैथ साइंस इस्लामियात वगैरह के हैं, वो जब इसको अप्रूव कर लेंगे तो फिर आप 100% आपकी कंप्लीशन हो जाएगी और आपका उस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, कोर्स सर्टिफिकेट आप आ जाएगा। और इस तरह ये अपना LMS पर अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। ये आसान है, यूज़र फ्रेंडली है, हर चीज़ को अपने तौर पे एक्सप्लेन किया गया है। जो सेल्फ असेसमेंट है उसके आपके पास 2 चांसेस होते हैं। एक दफ़ा अगर आप से कोई गलती रह गई तो आप दूसरी दफ़ा आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा के बाद तीसरी दफ़ा आप नहीं कर सकते। तो इसलिए नहायत एहतियात से ये आपने एक्टिविटी करनी है। और उम्मीद है कि आपको ये LMS पर काम करना समझ आ गया होगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नसीर कानी। थैंक यू वेरी मच।